एक होर चिट्ठी पुराने खतां ते सरकार तो मंगिया जवाब। क्या जे ना दित्ती रिपोर्ट तां राष्ट्रपति नूं करांगे सूबे दे फिर संविधानक तंत्र की शिकायत। अबोहर दे विच पंजाब कांग्रेस ने नशे के मुद्दे के खिलाफ बोलिया हल्ला। राजा वड़िंग का वड्डा इल्जाम क्या 1.5 साल के विच 5 गुणा वधिया नशा, पर सरकार नहीं कस रही नकेल। लुधियाना के स्कूल ऑफ एमिनेंस के विच हादसे तो बाद हरकत दे विच सिक्ख्या विभाग मुरम्मत का काम छुट्टी तो बाद करवाउण दे आदेश। सूबे के सारे स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी। हाईकोर्ट पहुंचा एमएलए सरबजीत कौर माणूके दे नाल जुड़िया कोठी विवाद। घर की मालकन ने पाई पटीशन, सीबीआई जांच की कीती मांग। पुलिस के सही तरीके दे नाल जांच ना करने दे लाए इल्जाम। दिल्ली सर्विस एक्ट खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी कर 4 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ जवाब। अफसरां ਦੇ ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारां ਦਾ मामला। लद्दाख के विच राहुल गांधी का केंद्र सरकार से तिखा निशाना। बोले चीन ने भारत की हज़ारां किलोमीटर जमीन खोई, पर पीएम ने किया झूठा दावा। बीजेपी का राहुल ते पलटवा, चीन नूं इन्ना प्यार क्यों करते हैं राहुल। हनीप्रीत के खिलाफ हाईकोर्ट के पटीशन दाखिल। धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण का इल्जाम। सिरसा डेरे के विच बनाई जा रही कलशनुमा इमारत नूं लैके विवाद। नूंह दे विच बुलडोजर एक्शन नूं लैके हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के विच दाखिल किया जवाब। क्या उसारियां हटाउण दे लई 2 ਤੋਂ 6 साल पहला दिते गए सन नोटिस। किसी की भी जात या धर्म देख के नहीं हुई कार्रवाई। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के होस्टल के लिए फंड जारी। पंजाब सरकार ने 48.91 करोड़ रुपए की दी राशि। सीएम बोले पीयू साडी विरासत, इत्थे बनावांगे शानदार होस्टल। पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ ने अश्विनी शर्मा के नाल कीती मुलाकात। प्रधान बनने तो बाद पहली बार मिले। दिल्ली च स्कूटी सवार प्यो धी नूं तेज रफ्तार गड्डी ने मारी टक्कर। पिता उछल के गड्डी के बोनट से डिग्या। अचानक स्कूटी अगे आउण दे करके वापरिया हादसा। चंद तो सामने आई एक होर वीडियो। विक्रम लैंडर तो रोवर प्रज्ञान के बाहर निकलण दीआं तस्वीरां। चंद की सतह ते अद्धे किलोमीटर का लगावेगा चक्कर। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। गवर्नर की सीएम मान नूं एक होर चिट्ठी। पुराणियां चिट्ठियां ते सरकार तो जवाब मंगिया गया। सीएम ने अजे तक मैनूं जवाब नहीं दिता। गवर्नर का कहना है कि सीएम ने अजे तक मैनूं जवाब नहीं दिता। सीएम ने जवाब देने की थां मेरे खिलाफ टिप्पणियां कीतियां। राज्यपाल के वल्लों मंगी जानकारी ना देना संविधानक फर्ज की उलंघना है। पंजाब दे विच नशा वधिया है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होया। पंजाब दे विच 5 दे विचों एक शख्स नशे का आदी है। गवर्नर के वल्लों यह भी इस दे विच वड्डा हवाला दिता गया, वड्डा जिक्र किया गया है कि पंजाब दे विच 5 दे विचों एक शख्स नशे का आदी है। मैडिकल स्टोरां ते नशा विक रहा है। सरकारी लाइसेंस वाले शराब ठेकियां ते भी ड्रग विक रही है। कानून व्यवस्था की माड़ी स्थिति के खिलाफ धरने लग रहे। नशे के खिलाफ की कार्रवाई की, तुरंत रिपोर्ट देवो। सो नशे के खिलाफ हुण तक एक्शन की किया गया सरकार ने, उसनूं लैके रिपोर्ट की भी मांग की गई है। गवर्नर ने जवाब ना देने ते अपराधिक कार्रवाई करने की भी गल कही है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति नूं संविधानक तंत्र के फेल होने की रिपोर्ट भेजांगा। गवर्नर के लिए भी साफ कह दिता गया कि जेकर ना जवाब दिता गया तो फिर संविधान की धारा का भी हवाला दिता गया। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति नूं संविधानक तंत्र के फेल होने की रिपोर्ट भेजांगा। कोई भी कार्रवाई तो पहला तुहाडा पक्ष जानना चाहता हाँ। रिपोर्ट ना देने ते मेरे कोल कार्रवाई करने तो इलावा कोई भी चारा नहीं बचेगा। उत्थे गवर्नर का कहना है कि संविधानिक या कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पवेगा। सो एक बार फिर गवर्नर के वलों मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई। इस तो पहला भी कई चिट्ठियां लिखियां जा चुकियां ने। गवर्नर के वलों पहला भी कई बार इतराज जताया जा चुका है कि जो उन्होंने चिट्ठियां लिखियां जांदियां ने सरकार के वलों जवाब नहीं दिता जाता। एक बार फिर चिट्ठी लिखी है, पुरानियां चिट्ठियां ते सरकार तो जवाब मंगया। गवर्नर का कहना है कि सीएम ने अजे तक मैनूं जवाब नहीं दिता। सीएम ने जवाब देने की थां मेरे खिलाफ टिप्पणियां कीतियां। नाल उन्होंने कहना है कि राज्यपाल के वलों मंगी जानकारी ना देना संविधानक फर्ज की उलंघना है। पंजाब दे विच नशे का मुद्दा भी गवर्नर के वलों चुकिया गया। गवर्नर का कहना है कि पंजाब दे विच नशा वधिया है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होया है। पंजाब दे विच 5 दे विचों एक शख्स नशे का आदी है। गवर्नर के वलों यह भी वड्डा बयान इस दे चिट्ठी के जरिए दिता गया कि पंजाब दे विच 5 दे विचों एक शख्स नशे का आदी है। मैडिकल स्टोरां ते नशा विक रहा है। सरकारी लाइसेंस वाले शराब ठेकियां ते भी ड्रग विक रही है। उत्थे उन्होंने कहना है कि कानून व्यवस्था की माड़ी स्थिति खिलाफ धरने लग रहे हैं। नशे खिलाफ की कार्रवाई की, तुरंत रिपोर्ट देवो। गवर्नर के वलों भी मंग की है कि नशे के खिलाफ हुण तक एक्शन की किया गया, कार्रवाई की गई है। इसनूं लैके
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੁੱਖ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। देखो परमिंदर, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੰਸਰਨ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਚਾ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਈਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਰਿਮਾਰਕ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿੰਕਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਰਿਮਾਰਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ 4 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि बिफोर आई एम गोइंग टू टेक फाइनल डिसीजन, जो गवर्नर ने लिखा है रिगार्डिंग सेंडिंग ए रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि फाइनल डिसीजन गवर्नर का है कि प्रेसिडेंट ਨੂੰ द्रौपदी मुर्मू होरां ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट भेज रहे हैं इस मुतलक कि कोई जवाब उन्होंने नहीं मिले और किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ कॉन्स्टिट्यूशन ਦਾ फेलियर मैकेनिज्म हैगा है। आर्टिकल 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट ਇੱਕ प्रेसिडेंट ਨੂੰ भेजी जा रही है और ये भी इतला की जाएगी कि इनिशिएट अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर सैक्शन 124 और इस तो पहला जे पंजाब के मुख्य मंत्री जवाब देना चाहन या कोई उससे जानकारी देना चाहन तो दे सकते हैं क्योंकि स्टेट जी है काफ़ी इशूज से फेल हुई है। इन्होंने चीज़ों का जिक्र पंजाब के गवर्नर ने इस चिट्ठी के अंदर किया है और ये क्योंकि पिछले दिनों के अंदर बयानबाजी भी देखी गई है कि पंजाब के गवर्नर वालों कहा गया कि रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाएगी और नाल ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग जी है वो इनिशिएट की जाए। ये सीधे तौर पर हुण लैटर लिख के पंजाब के गवर्नर ने मुख्यमंत्री को कहा है और ਜਿਹੜੇ इशूज से जवाब दे रहा है वो एक बार फिर उम्मीद की है कि मिल सकता है ਤਾਂ ਕਰਕੇ चिट्ठी जी है वो लिखी गई है। अमन, सीधे तौर पर ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिल्कुल साफ, क्योंकि ये चिट्ठी ने ही काफ़ी कुछ इंडिकेट परमिंदर किया है कि किस तरीके का एटीट्यूड गवर्नर हाउस लेके चल रहा है और किस बेस से लेके चल रहा है। जी चिट्ठियां का जवाब मिले उससे हुण की एनालिसिस किया है गवर्नर हाउस ने, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर भी जो विधान सभा सैशन बुलाया गया बजट सैशन तो बाद स्पैशल सैशन बुलाया गया तो उसनों भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जोड़ा है वो गवर्नर ने दे वल्लों दस्सिया गया सी और उस तो बाद भी काफ़ी चीज़ों का जिक्र जोड़ा है वो किया गया सी। तो हुण एक पासे कह सकते हैं कि जो हुण बयानबाजी सीधे तौर पर गवर्नर उन्होंने वालों चिट्ठी लिख के जाहिर की गई है वो एक इस मसले नूं होर अगे गरमा रही है और नाल ही किस तरीके का जवाब सरकार वालों मोदी वालों रहेगा वो भी
ਜੀ क्योंकि चिट्ठियां का जवाब दिया जाएगा या इस चिट्ठी का ही ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਵਰਸਸ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਰਟੀਕਲ 356 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਾਂਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੁਣ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲਾ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਨ ਫੈਕਟ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਗਵਰਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 356 ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
356 ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 356 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਾਂ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਉਠਾ ਪਟਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 356 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਸੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਰਅਸਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ 356 ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। जी बिल्कुल, इस चिट्ठी 4 पेजेस की चिट्ठी के बिल्कुल आखिरी पन्ने के उत्ते जाके बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ के विच जिक्र किया गया। परमिंदर मेरे हाथ के विच है, इनफैक्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों चिट्ठियां रिलीज की गई ने। मेरे को इस समय हिंदी वाली चिट्ठी हैगी जो सरकार नूं लिखी गई है। मैं पूरी चिट्ठी नूं पढ़ के भी दसांगा तो इसनूं आपां समझण दी भी कोशिश करांगे कि आखिर अपने आप दे विच किवें बहुत वड्डी खबर हो रही है। वड्डी खबर इस करके हो जाती है क्योंकि जदों तुसीं समझो इस पूरे मामले नूं कि 356 का मतलब की है। 356 बहुत वड्डी गल है। 356 इस करके वड्डी गल है क्योंकि जेकर 356 की रिपोर्ट राष्ट्रपति नूं सूबे दे गवर्नर भेज दिंदे ने तां सीधे तौर दे उत्ते राष्ट्रपति दे कोल इह अधिकार आ जाएगा कि मेरे कोल 356 की रिपोर्ट आई है और सूबे दे विच राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राष्ट्रपति शासन लगाउण दा सीधा जिहा मतलब अपन सारिआं नूं पता है कि फिर राष्ट्रपति दे कोल गवर्नर दे कोल सारियां पावर चलियां जाणगीआं जिहड़ियां सीएम दे कोल इस समय हैगे ने, या एक तरीके नाल सरकार बिल्कुल साइड कर दित्ती जाएगी। पंजाब इस तो पहलां भी कई बार राष्ट्रपति शासन देख चुके हैं। देश दे विच वख-वख सरकारां दे समय जदों सेंटर दे विच इंदिरा गांधी देश दे प्रधानमंत्री सी उस समय भी वख-वख सूबियां दे विच लगाई गई है 356 की धारा, उस दे तहत कार्रवाई की गई है। 356 जो मैं जिक्र कर रहा सी कि 356 का मतलब की है। 356 का बहुत सीधा मतलब है कि 356 एक रिपोर्ट तैयार करके गवर्नर सूबा सरकार बारे राष्ट्रपति नूं भेजदे ने। इस रिपोर्ट दे विच जिक्र यह किया जाता है
ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਤਾਂ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 356 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਜੇ 356 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, 356 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 356 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਾਂ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ 356 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ 124 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 124 ਧਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? 124 ਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਰਬਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਟੈਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 124 ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ। 356 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, 124 ਵੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ 124 ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਪੇਜਿਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਜੋ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲੈਣ, ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਣ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਮਹੋਦय ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅਧਿਕਸ਼ ਮਹੋਦय ਮਤਲਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲਵ ਲੈਟਰ ਨੇ। ਲਵ ਲੈਟਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲਵ ਲੈਟਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਲਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਨਫੈਕਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਪੇਜਿਸ ਨੇ, ਕਰੀਬ 3.5 ਪੇਜਿਸ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਜਿੱਥੇ 356 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ 356 ਦੀ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 356 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 90s ਦੀ ਜਾਂ 80s ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 97, 2002, 7, 12, 17, 22 ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਧਾਰਾ ਅਨੁਛੇਦ 356 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ 356 ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ 356 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਦਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 356 ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 92 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਵ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਦਲ ਬਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਬਾਰੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੂਬਹੂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 356 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਰਜ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮਨਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 9 ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵਯ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਖਣ, ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 356 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਵੋਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ।
ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ, ਬਾਪ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ? ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਦਵਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਚਰਣ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਿਖਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਲਿਖਤੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਭੰਗ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ 356 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਮਤ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਾਬ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਾਏ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਉਡਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਡਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੋ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹੀ ਪੁਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਈਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਦਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਸਪਸ਼ਟ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਐਂਡ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਗਵਰਨਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੇਗਾ? ਜੋ ਵੀ ਸੈਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਦਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ,
ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਸਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਐਡੇ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਆਪ ਹੀ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਰੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਪੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਉਰੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਕੀ ਉਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਅਗਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ? 600। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਧਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਵਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਯੰਗਮੈਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਝੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 356 ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ 356 ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ।
ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਆਨੰਦ ਥੋੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੈਣ ਹੁਣ ਲੋਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਓ, ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ। ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਆਚਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਆਚਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਟੋਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਏ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ 8-8, 9-9 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬੇਲ ਤੋਂ 5-5, 6-6 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਦਰ ਜੈਨਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਰੁਪਈਆ ਥਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਿਕਰ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਥਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ 24-2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫਾਲਤੂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਆਪ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਕੇਂਦਰ ਆਵੇ, ਸਟੇਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪਦ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 9 ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਐਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੇ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਫੋਨੋਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੋਨੋਂ ਤੇ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ 20 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰ। ਹੌਸਲਾ ਬਥੇਰਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਹੌਸਲਾ ਬਥੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਭੱਜ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 356 ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। 356 ਆਰਟੀਕਲ ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਵੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, 356 ਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਥੋੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਚਲੋ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 356 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਦੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਭੱਜ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਿਆ ਖੜਾ ਹੈ? ਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ। 124 ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ 124 ਦਾ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਐਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੇਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਕਿਦਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਲੇ। ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਬੋਲ ਤਾਂ ਅਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੋਲੂਗਾ। ਚਲੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜੁਗਲਬੰਦੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਓ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਐ ਕਿ ਲੁੱਕੀ ਕੀ ਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੇ। ਛੋਟੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਤਲੇ ਝੰਡਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਝੰਡਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬ ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਫੋਨੋਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 356 ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।